transformation we say, translation also, same thing. In some book, it is focused more on displacement. In some book, it is focused on more on translation. But both the things same. Okay. So you look here, displacement. Displacement is the transformation of geometric figures in which if a figure is displaced by distance. So what does it mean? By equal distance to the given direction, or to the same direction, or to the given direction, same thing. It is also called translation. Displacement is also called translation. So what does it mean? Okay, look here. Here it is said each vertex is displaced by the equal distance, means you look here, this is ABC is an object. ABC is an object, it is displaced in the given direction. In the given direction, means in this direction, you look direction of arrow. You can see here clearly, direction of arrow, in that direction each vertex is displaced by equal distance. You look here, by the equal distance means how it is displaced, A from A to A dash. In the same way is displaced B to B dash. In the same way C is displaced C to C dash. All of them are displaced by the equal, means A dash equal to B dash equal to C dash. So you look here, in the adjoining triangle C is displaced to triangle A dash B dash C dash. Okay, and here A dash to B C dash. If A dash is not equal to B dash, is not equal to C dash, your displacement is not correct. By the rule of displacement, each vertex is displaced by the equal distance. By the equal distance. You look, A to A dash dash equal to B dash equal to C dash. यो A dash को distance जति छ, B dash को distance पनि त्यति नै हुनुपर्छ, र C dash को distance भनेको length त्यो पनि त्यति नै हुनुपर्छ डिस्प्लेसमेन्ट हुनु गर्दाखेरि. जस्तो यो ट्रायंगल ABC लाई धकेलेर हामीले A dash A Okay. Okay. Screen is shared or no? Hello? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. You look here. This object, a triangle ABC, is displaced to triangle A dash B dash C dash. Already I explained. Thus, displacement of a geometric figure has magnitude as well as direction. भनेको मतलब कुनै पनि अब्जेक्टलाई डिस्प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि म्याग्निट्युड पनि हुन्छ र डिरेक्सन पनि हुन्छ. भनेको मतलब यो A देखि A dash सम्म डिस्प्लेसमेन्ट हुँदाखेरि यसको लेन्थ हुने भयो. म्याग्निट्युड भनेको here in this case we can take as length. Direction भनेको यहाँनेर direction is in this direction. Sometime maybe in the west direction, sometime maybe in the east direction, sometime maybe in the north direction to the south direction, sometime maybe in the given direction. त्यो given direction तिर यसको displacement हुन्छ. So it is a vector. About the vector quantity. Vector quantity को के हुन्छ? It has magnitude as well as direction. You have learned in science also. So displacement is a vector quantity. So we write, you look here, अब यहाँ हेर्ने, we write plus for right translation, plus for upward and minus for downward translation of any point. कुनै एउटा point राइट तिर प्लस मा लिन्छ प्लस, अनि लेफ्ट तिर ट्रान्सलेसन भयो भनेदेखि नेगेटिभ, अपवर्ड भनेको नर्थ तिर गयो भनेदेखि त्यसलाई प्लस, र डाउनवर्ड भनेको साउथ तिर गयो भनेदेखि दैट इज टेकन एज नेगेटिभ. सो रिमेम्बर
Okay. Okay. After this exercise 8.3, I am going to start exercise 8.3 here. 8.3, it is in page number 76. Page number 76, पल्टाउने everyone. Open. Okay. अब यो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यति अब आउने गरेको छैन क्वेसन, तर अब exercise 8.3 number 1 displace the following figures in the given direction and magnitude भनेको छ। अब यहाँ given direction and magnitude भनेको किन डिरेक्सनको चाहिँ यो एरो छ, यो एरोको डिरेक्सनतिर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको छ र यसको म्याग्निट्युड भनेको कति हो त भन्दाखेरि हाउ मच इज यस म्याग्निट्युड भनेको यहाँसम्म लेन्थ कति छ त्यति डिस्प्लेसमेन्ट गर्ने। हरेक भर्टेक्स इज भर्टेक्स यु हेभ टु डिस्प्लेस बाइ दिस मच लेन्थ, दिस मच लेन्थको यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ जति छ हरेक भर्टेक्सहरू त्यसरी डिस्प्लेस गर्ने भनेको मतलब यो भर्टेक्सलाई पनि यो भर्टेक्सलाई पनि यो भर्टेक्स यो vertex all together you can see how many vertex 1 3 4 5 किनभने यो पेन्टागन हो, यो पेन्टागन को यसको 5 वटा 5 vertex you can see clearly. So each vertex you have to displace by the equal distance. So let's see here its solution you can see here. अब यसलाई मैले डिस्प्लेस गरे टु द गिवन डिरेक्सन भनेको यो डिरेक्सन तिर, यहाँ हेर यो भर्टेक्सलाई डिस्प्लेस गर्दाखेरि यो कहाँ लुक हियर, यहाँ हेर है, योलाई डिस गर्दाखेरि यहाँ पुग्यो, यो भर्टेक्स यहाँ पुग्यो, यो भर्टेक्सलाई डिस्प्लेस गर्दाखेरि यहाँ पुग्यो, भर्टेक्सलाई डिस गर्दाखेरि यहाँ पुग्यो, यहाँ यु क्यान सी क्लियरली यो भर्टेक्सलाई डिस्प्लेस गर्दाखेरि यहाँ पुग्यो र यो भर्टेक्सलाई डिस्प्लेस भने मतलब हरेक भर्टेक्सहरु चाहिँ इक्वली डिस भएको छ भनेको मतलब मुभ भएको छ। लुक इक्वल इन इक्वल डिस्टेन्स by the equal distance each vertex is displaced by the equal distance. Okay, यहाँ नाम दिएको छैन भर्टेक्स को, तर हामीले यदि लेन्थ निकाल्ने हो भने हरेक डिस्प्लेस इक्वल छ। So here you can see image figure after the displacement under the given magnitude and direction. डिस्प्लेसमेन्ट गर र यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ जति छ त्यति डिस्प्लेस गर भनेको छ हरेक भर्टेक्स। ओके, नाउ 2 नम्बर, सो गेट द आइडिया। अब 2 नम्बर हेरौं, 2 नम्बरमा के भनेको छ, प्लट द पोइन्ट 4-5 इन द ग्राफ पेपर एन्ड डिस्प्लेस इट 3-4 युनिट्स इन द ग्राफ भन्छ। पहिला यो पोइन्टलाई ग्राफ पेपरमा प्लट गर्नु पर्यो। ग्राफ पेपरमा प्लट गर्नको लागि हामीलाई कोअर्डिनेट एक्सिसहरु चाहियो। अब लेयर यहाँ हेर्ने यो एक्स एक्सिस भयो, यो वाई एक्सिस, वेयर दे आर इन्टरसेक्टिङ दैट पोइन्ट इज ओ पोइन्ट चाहिँ प्लट गर्नु पर्ने छ भन्दाखेरि 4-5। यो 4-5 भनेको चाहिँ अब्जेक्ट हो। लेट्स सी यो कहाँनेर छ 4-5। ओके, यहाँ छ 4-5 यहाँनेर छ है। ए भन्ने पोइन्ट दिए मैले, यो 4-5 को नाम चाहिँ मैले नेम चाहिँ ए भन्ने दिए। ओके, यसलाई जे नाम दिए पनि हुन्छ, पी भन्ने दिए पनि भयो, बी भन्ने दिए पनि भयो, तर यु हैव टु युज क्यापिटल लेटर। ओके, सो लेट्स सी सोलुसन। लेट ए बी द गिवन point, A dash B its image after displacement. A भन्ने चाहिँ गिवन पोइन्ट हो जसको कोअर्डिनेट्स 4-5 छ र A dash चाहिँ यसको इमेज we are supposing in that way. अब हेर ट्रान्सलेसन गर्नु छ, A भन्ने पोइन्टलाई ट्रान्सलेसन गर्नु छ जसको कोअर्डिनेट्स चाहिँ 4 र -5 छ। 4 भनेको x कोअर्डिनेट, -5 भनेको चाहिँ y कोअर्डिनेट। यसलाई कसरी ट्रान्सलेसन गर्नु छ भन्दाखेरि 3 युनिट्स राइट भनेको 3 युनिट्स राइट जाँदाखेरि प्लस, यहाँ हेर्ने पहिला 4 थियो, 4 मा 3 एड गर्ने, 4 मा 3 एड गर्दाखेरि अब नयाँ x कोअर्डिनेट के बन्ने भयो 7 बन्ने भयो। एभ्रीवन हियर, अघि -5 थियो है, अघि -5 थियो y कोअर्डिनेट। अब के गर्ने भन्दाखेरि 4 युनिट्स अप प्लेस पर्ने छ। 4 युनिट भनेको प्लस हो, 4 युनिट अप। अघि नै हामीले रुल यहाँनेर माथि डिस्कस गर्यौं नि, यो मासतिर गयो दायाँतिर गयो माथि त्यसलाई पोजिटिभमा लिने, पोजिटिभ। सो वी हैव टु मेक प्लस, इट मीन्स। सो लुक हियर, यहाँ किन प्लस गरियो, यहाँ किन प्लस गरियो, किनभने 3 युनिट्स राइट डिस्प्लेस गर्नु पर्ने छ पहिलो कोअर्डिनेटलाई, पहिलो भनेको x कोअर्डिनेटलाई,
x भनेको 4 छ, सो 4 + 3. अब 4 + 3. अब सेकेन्ड कोअर्डिनेट भनेको y कोअर्डिनेट हो. यसलाई कसरी डिस्प्लेस गर्नु छ भन्दाखेरि 4 युनिट्स अप. सेकेन्डलाई चाहिँ 4 युनिट्स भनेको पनि यो प्लस भयो. यहाँ हेर, अब यसको फाइनल कोअर्डिनेट्सहरु के हुने भयो त? a ड्याश हो. 4 + 3 भनेको 7 र भनेको -1 -1 यसरी बन्ने भयो. लुक हियर. ओके, अब लुक हियर. अब यो 4 - 5 भनेको चाहिँ अब्जेक्ट भयो, यो इमेज भयो, सजिलै आउने भइहाल्यो. अब्जेक्ट भनेको ए जसको कोअर्डिनेट्स 4, -5, इमेज बन्ने भयो यसको इमेज a ड्याश जसको कोअर्डिनेट्स चाहिँ 7, -5. 7 -1 भनेको y कोअर्डिनेट. यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि कोअर्डिनेट प्लेनमा प्लट गर्ने. इजिली वी गेट. अब यहाँ हेरौँ, अब यहाँ हेर्ने यसलाई यो कन्डिसन अनुसार डिस्प्लेस गर्दाखेरि यो ए भन्ने पोइन्ट यहाँनिर पुग्दो रहेछ, ए ड्याशमा पुग्दो रहेछ. आफ्टर डिस्प्लेसमेन्ट अन्डर द गिभन म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन. अन्डर द गिभन म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन भनेको 3 युनिट्स राइट एन्ड 4 युनिट्स. यहाँ पुग्छ पुग्दैन यहाँ हेर न त. यसलाई हेरौँ, योमा पुग्नको लागि एक्स कोअर्डिनेट कसरी जानु छ? यहाँदेखि राइट जानु. कति राइट, कति स्टेप भन्दाखेरि यहाँ हेर, यो पोइन्टमा पुग्नको लागि पहिला एक्स कोअर्डिनेट हेरौँ. एक्स कोअर्डिनेट दायाँतिर जानु पर्यो. हाउ मेनी युनिट? 1 2 3. अब वाइ कोअर्डिनेट यहाँ माथि पुग्नको लागि कति स्टेप चढ्नु पर्ने भयो त? कति स्टेप हिँड्नु पर्ने भयो? 1 2 3 4. अनि मात्रै यो पोइन्टमा पुगिन्छ. पछि उनले दिएको कन्डिसन अनुसार हामी यो पोइन्टलाई डिस्प्लेस गर्ने हो भने पुग्ने रहेछ. ठिक रहेछ. पहिला हामी 3 युनिट्स गयौँ राइट, अनि त्यसपछि हामी कता गयौँ भन्दाखेरि 4 युनिट्स अप गयौँ. ठिक छ. अनि कहाँसम्म पुग्यौँ यो? सो दिस डिस्प्लेसमेन्ट इज करेक्ट अन्डर द गिभन कन्डिसन. ओके, नाउ अब एनदर वान हेरौँ, नम्बर 5. अरु बिचको पनि गर्ने नम्बर. ओके, यो नम्बर अब यस पछाडि गाह्रो किसिमको र अलिकति जसले चाहिँ अरूलाई पनि हेल्प गर्छ त्यो किसिमको हो. यहाँ प्रब्लमहरु मैले चाहिँ अलिकति चुज गरेर राखे. यो गर्न सक्नेले अरू पनि गर्न सक्छ. सो नम्बर 5 लुक हियर. नम्बर 5 नम्बर क्वेशन हो यो. प्लट ट्रायंगल ABC with the vertices. A को vertices 1 0, B को 4 5 and C को 7 2 in the graph. Displace 3 units right and 5 units down भन्छ. यसलाई चाहिँ हरेक पोइन्टलाई कसरी डिस्प्लेस गर्ने अरे भन्दाखेरि 3 युनिट्स राइट र 5 युनिट्स डाउन गरेर डिस्प्लेसमेन्ट गर्ने. अनि त्यसपछि यो ट्रायंगल ABC को इमेज के भन्छ भन्दाखेरि ट्रायंगल A dash B dash C dash भन्छ. त्यो पत्ता लगाऊ भन्छ. त्यो ग्राफमा बनाऊ भन्छ. Also represent graphically भनेको त्यही हो, ग्राफमा देखाऊ. So let's see here. Translating given triangle ABC in 3 units right and 5 units down so that the image formed is triangle A dash B dash C dash. So you look here, by the rule of translation, triangle ABC translating is image formed is triangle A dash B dash C dash. And here A is the vertex of triangle ABC for vertex, whose coordinates 1 0. 1 is x coordinate and 0 is y coordinate. If it is displaced under the condition भनेको 3 units right भनेको 1 मा 3 जोड्ने, 1 मा 3 जोड्दाखेरि 4 हुने भयो. I have shown here directly. अब 0 छ, अब 0 मा अब के भनेको छ? युनिट्स 5 युनिट्स डाउन भनेको नेगेटिभ हुने भयो. 0 - 5 भनेको -5 हुन्छ. Like this. So A dash. So coordinates we get 4 - 5. त्यस्तै किसिमले B हेर, B को भर्टिसेसहरु के छ त? सरी, कोअर्डिनेट्सहरु के छ त भन्दाखेरि 4 and 5 छ. 4 भनेको x कोअर्डिनेट, 5 भनेको y कोअर्डिनेट. यसलाई 3 युनिट्स राइट र 5 युनिट्स डाउन डिस्प्लेस गर्दाखेरि के बन्छ त इमेज भन्दाखेरि B dash भन्दाखेरि के कोअर्डिनेट्स बन्छ त? कुन कोअर्डिनेट्स हुन्छ यहाँ? कस्तो कोअर्डिनेट्स बन्छ भन्दाखेरि कोअर्डिनेट्सको भ्यालु 4 मा राइट भनेपछि प्लस गर्ने, 4 + 3 7 बन्ने भयो. अब 5 - 5
किन डाउन जाने भयो, डाउन भनेको नेगेटिभ, 5 - 5 भनेको 0, यसरी 0 आएको। अब सी लाई पनि डिस्प्लेस गर्ने भनेको अब्जेक्ट भयो, भर्टेक्स, यो अब्जेक्टको भर्टेक्स भयो सी, जसको कोअर्डिनेट चाहिँ दिएकै छ 7 2। यसलाई पनि 3 युनिट्स राइट र 5 युनिट्स डाउन डिस्प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि, डिस्प्लेस गर्दाखेरि के बन्छ यसको कोअर्डिनेट्सहरू, सी डैश बन्छ, जसको कोअर्डिनेट्स चाहिँ 7 + 3 10। अब 2 - 5 भनेको -3, किन 2 - 5 -5 बिगर हुन्छ, माइनसबाट प्लस सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि -3 हुन्छ। अब यस अनुसारको हामीले बनाउँ यहाँनिर ग्राफ पेपरमा। लेट्स प्लट, ओके, लेट्स सी हियर, यस्तो भन्छ यहाँ एंगल सी भयो, यो दिएकै छ, यो एक्स एक्सिस, यो वाई एक्सिस। पहिला त यो ग्राफ चाहियो हामीलाई, एक्स एक्सिस भयो यो एक्स ओ एक्स डैश ओ वाई डैश, लुक हियर दे आर इंटरसेक्टिङ एट पोइन्ट हो ओरिजिन। अब पहिला यो दिएको ट्रायंगल हामीले बनाउँ पहिला। ए भन्ने पोइन्ट यहाँ आयो, यो भनेको 1 0, बी भन्ने लुक हियर 4 - 5, सरी बी भनेको के छ भन्दाखेरि 4 5 है, नट -5, 4 5, 4 5 भनेको यहाँ 4 युनिट अप जाने, यो पोइन्ट बी यहाँ भयो। अब सी को कोअर्डिनेट के दिएको छ, 7 2 दिएको छ भनेपछि पहिला ओरिजिनबाट 7 युनिट राइट जानु पर्यो, 1 2 4 5 6 7 यहाँ आयो। 2 युनिट अप यहाँ पुगिन्छ, यो सी भयो। अब तीनटा भर्टिसेस पत्ता लागिसकेपछि त ए र बी जोड, बी सी जोड र सी र ए जोड, ट्रायंगल आइहाल्यो। अब हामीले यसलाई डिस्प्लेस गर्नु छ। डिस्प्लेस गर्दाखेरि कसरी डिस्प्लेस गर्ने भन्दाखेरि पहिलो कुरा त हामीलाई ओके अलिकति यहाँ हेरौँ है, यहाँ अलिकति कहाँ थियो यसको 1 0 1 0 भनेपछि यही थियो। सो लुक हियर, अबलाई डिस्प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि हरेक पोइन्ट यहाँ चाहिँ डिस्प्लेस गर्ने, होल फिगरलाई एकैचोटि डिस्प्लेसमेन्ट गर्ने हो, हरेक भर्टेक्सलाई डिस्प्लेसमेन्ट गर्ने। अब ए भन्ने अब्जेक्ट सरी ए भन्ने भर्टेक्सको इमेज चाहिँ ए डैश बन्छ, ई डैश बन्ने कोअर्डिनेट्सहरुको 4 - 5 छ, यहाँ भयो ए को कोअर्डिनेट्स 4 युनिट राइट जाऊ र 5 युनिट डाउन जाऊ, -5। अब बी को कोअर्डिनेट्स के छ, बी डैश को है, नट बी डैश को हेर 7 0 छ, यो 7 युनिट्स राइट जाऊ र 0 भनेपछि इट इज नाइदर मुभिङ डाउन, त्यहाँको त्यही हुने भयो, यहाँ भन्यो बी डैश। अब सी डैश को कोअर्डिनेट्स के छ, 10 - 3 छ, 10 भनेको एक्स कोअर्डिनेट, यहाँसम्म जाऊ 10 मा पुग्नु पर्यो, अघि नै यहाँ 7 थियो भनेदेखि यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10। अब -3 भनेको 3 युनिट डाउन आऊ, तल 1 2, यो भयो सी डैश, यो भयो सी डैश। अब हेर त ए डैश बी डैश सी डैश हामीले पत्ता लगायौं, तीनटैलाई जोड, तीनपछि ट्रायंगल बन्छ। यो ट्रायंगलको यो इमेज भयो, कस्तो इमेज भन्दाखेरि यो इमेज चाहिँ 3 युनिट्स राइट र 5 युनिट्स डाउन डिस्प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि बनेको इमेज भयो अन्डर द गिवन कन्डिसन। त्यो हुनाले फ्रम द ग्राफ ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी ABC after displacement in 3 units right and 5 units down। अब यसलाई एट्र्याक्टिभ बनाउनु छ भनेदेखि यसरी हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि कलर गर्दा यु क्यान मेक एट्र्याक्टिभ। हो एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि यो ट्रान्सफर्मेसन पढ्दाखेरि एउटा मजा पनि हुन्छ यहाँनेर। हाउ मेनी युनिट्स शुड द पोइन्ट -3 5 बी डिस्प्लेस्ड so that it becomes 4,5 represent in the graph paper भन्छ। यो अब यहाँ भन्नु खोजेको क्वेशन धेरै सजिलो छ यो है। यो -3,5 भनेको छ, यो -3 चाहिँ एक्स कोअर्डिनेट, यो 5 भनेको चाहिँ वाई कोअर्डिनेटलाई डिस्प्लेस गर्नुपर्ने छ। यसरी डिस्प्लेस गर्नुपर्ने छ। यसलाई चाहिँ डिस्प्लेस गर्दाखेरि 4,5 भन्ने बनाउनु पर्ने छ, त्यो बनाउनु पर्ने छ भनेपछि यो -3 लाई डिस्प्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ र हाउ मेनी युनिट्स भनेको इट मिन्स to displace -3 to go, you have to displace -3 to make 4 +4 hey, to make +4
in how many units we have to displace? Suddenly 5 we have to displace 5 भनेपछि 5 अघि नै पनि 5 थियो अहिले पनि 5 नै गर्नुपर्छ टेल मी 5 त 5 नै हुन्छ हैन 5 it means you have to say 0 भनेको मतलब डिस्प्लेसै गर्दैन मतलब के हो it mean 0 0 तर y को मात्रै 0 x को 0 होइन 3 हो अब प्लस 4 छ यहाँ काउन्ट गर्न सजिलो उपाय पहिला यसलाई यो कोअर्डिनेटहरु सरी यो पोइन्ट्सहरु ग्राफ पेपरमा हामी गरौँ ल पहिला हामीलाई चाहियो x कोअर्डिनेट चाहियो x o x ड्याश y o y ड्याश है x x ड्याश र y y जानेर इन्टरसेक्ट o ओरिजिन अब हामीले -3 5 प्लट गर्नु पर्ने छ -3 भनेको लेफ्ट तिर जानु पर्ने भयो ओरिजिनबाट -1 -2 -3 अब 5 त प्लस छ भनेपछि 5 युनिट अप जानु पर्ने भयो 1 2 3 4 5 यहाँ किन रहेछ यो पोइन्ट रहेछ 5 भनेको अब हामीले 5 पनि प्लट गरौँ 4 5 भनेको त यो ओरिजिनबाट राइट तिर जानु पर्ने भयो 1 2 3 भनेको माथि जानु पर्ने भयो 1 2 3 4 5 y कोअर्डिनेट अघि पनि 5 मै थियो अहिले पनि 5 छ कोअर्डिनेट अघि माइनस थियो अहिले +4 भनेपछि यहाँ -3 भनेको यहाँबाट यहाँ आउनको लागि कति युनिट मुभ गर्नुपर्छ भनेको ल हेर त आफै काउन्ट त कति स्टेप मुभ गर्नुपर्छ हाउ मेनी युनिट्स टेल मी यहाँ -3 थियो -3 यहाँ छ भने यो यहाँ आइपुग्नको लागि कति युनिट चाहिँ डिस्प्लेस हुनु टेल मी कति युनिट सर 1 नो 7 नो हैन यो बुझेकै छैन नबुझिकन त्यति यहाँ हेर्ने -3 यहाँ छ यो -3 बाट +4 यहाँनेर पुग्नको लागि कति युनिट मुभ गर्नु पर्यो कति नि काउन्ट गर्न सक्दैन यहाँबाट यहाँ 1 यहाँबाट यहाँ 2 -3 बाट अब जाने राइट तिर गइयो भने मा पुगिन्छ फेरि लेफ्ट का लेफ्ट पुगेपछि पुगिन्छ लेफ्ट हिँडेर पुगिन्छ पुगिँदैन सपोज तिमी चाहिँ महाविद्यालयमा छौ महाविद्यालयबाट तिमीले रत्नपार्क जानु पर्ने छ अनि तिमी चाहिँ पूर्वतिर हिँडेकै गर्यो भनेदेखि रत्नपार्क पुगिन्छ ओके सुधार यहाँ यो पोइन्टमा -3 छ यो पोइन्ट वेस्ट छ तर हामीले इस्टतिर जानु छ अब इस्टतिर फर्किनु पर्यो कति हिँड्ने यहाँ हेर्ने यहाँ हेर आई एम गोइङ टु शो हियर इन द स्क्रिन यहाँबाट 2 3 4 5 6 7 कति युनिट हिँड्नु पर्ने रहेछ 7 युनिट्स भनेपछि +7 नि फेरि हामी यता लेफ्टबाट राइटतिर जाँदैछौँ त्यो हुनाले लेफ्टबाट राइटतिर डिस्प्लेसमेन्ट भयो कि त्यसले हिँड्छ प्लस पोजिटिभ यहाँ हेर अब y के छ भन्दाखेरि y के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भन्ने पोइन्टमा छ नि त y चाहिँ यही पोइन्टमा छ 5 युनिट अप छ 1 2 3 4 5 अघि त्यो 5 युनिट थियो अहिले पनि 5 युनिट अपमै छ यही ठाउँमा छ भनेपछि y त अब के गर्नु परेन भन्दा y त मुभ गर्नै परेन x हुने रहेछ लुक यार यहाँदेखि यहाँ यसको मतलब सजिलो उपाय यहाँदेखि यहाँसम्म काउन्ट गर आइहाल्छ यहाँदेखि यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म राइटतिर मुभ गर्दाखेरि 1 युनिट 2 युनिट 3 युनिट 4 युनिट 5 6 7 यो भनेको x कोअर्डिनेट चाहिँ भनेर छ र y कोअर्डिनेट चाहिँ 0 भनेपछि यसको आन्सर के हुने भयो त भन्दाखेरि हाउ मेनी शुड द -3 प्लेस सो दैट इट बिकम्स भन्नु भने सो 7 the point -3 5 should be displaced plus what 7, 0 then it becomes what 5
Good idea? Are you clear? Okay. पहिला अब यस पछाडि लेट्स सी पहिला गरौँ त्यसपछि अलिकति डिस्कस गरौँ ल अबाउट